Okay, I welcome to session 3 of day 5. Let's continue with the discussions. So, there are several questions from here and maybe from the viewers also. So, let's start the discussion. Sir, mic lo maatladandi sir. స్పేస్ లో బీయింగ్ ఉండడం వల్ల ఎనర్జీ వస్తుందని చెప్పారు కదండి యూనిట్స్కి, దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ పరంగా చెప్తే బాగుంటుంది. Yeah. So, self, just look at yourself. Okay. When you are hungry, when you are tired, whatever you are doing, this is going on continuously. Okay, this is going on continuously. So, this activity is continuous. That means constant supply of energy is there in this. That is why that is going on. Okay. Self, because of the distractions in our thinking, conflicts in our thinking, we are getting tired, but thinking is not stopping. Is it stopping? No, right. So, that is the proof of by being in space we are getting it. We are not drawing from somewhere. రోజు వెళ్ళి ఎక్కడో చార్జ్ చేసుకొని వచ్చేసి మళ్ళీ ఆలోచించడం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అలాంటిది లేదు కదా. బాడీ నీడ్స్ ఇట్. ఓకే, వై బాడీ నీడ్స్ ఇట్? ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్గా రాదండి బాడీలో కూడా, బికాజ్ బాడీ ఈజ్ విత్ మీ. ఐ హ్యావ్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీనే సంయమనము అంటాము. ఏంటి సంయమనం అంటే, నేను నా శరీరాన్ని పోషించే, రక్షించే, సదుపయోగించే బాధ్యత తీసుకున్నాను. దెన్ బాడీ విల్ బీ ఇన్ హెల్దీ కండిషన్. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్, బాడీ విల్ నాట్ డ్రా ఆటోమేటికలీ. Okay, at the level of atoms it is drawing automatically. All the things are working in myself. Okay, that is why cells are coming, going. So, in several books you can read. So, none of our part of our body is same as last 6 months. Everything has changed in our body, but still something is continuing. What is continuing? No, body is also continuing. My face is not changing, your face is not changing, same it is, but many things are changing in it. Okay, so that coexistence is continuing. So, we are drawing energy, it is a constant thing. Okay, understanding we are not drawing, we will be mistaken by that. Usually we are drawing understanding from something. Okay, usually that is a mistake we do. Okay, somebody else is controlling us. No, nothing is happening like that. Everything is in your hands. If you feel it's acha, take it as a proposal, sir. many times I am telling, ఎందుకంటే ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా మటుకు మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఎన్నో అజంప్షన్స్ ఉన్నాయి, దాంతో కాన్ఫ్లిక్ట్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, అందుకనే ఇది లాస్ట్ డే రోజు పెడతాం, లాస్ట్ డే రోజు. బట్ ఏంటండి, నో ఎవ్రీథింగ్ ఐ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ సార్. ఎగ్జిస్టెన్స్ సార్, ఎగ్జిస్టెన్స్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కో ఎగ్జిస్టెన్స్. Existence is in the form of coexistence. In existence space is there, units are there. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇదంతా ఎవరో తయారు చేశారు అన్నాం అనుకోండి. ఓకే, వాళ్ళు ఉన్నారా? ఎక్కడో ఉండాలా? వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు? ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉన్నారా లేరా? ఓకే, సో నో ఇప్పుడు అంతా సరే సార్, మరి వాళ్ళ సంగతి ఏంటి అని క్వశ్చన్ అడుగుతారు, అవునా? సో వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఈజ్, వాట్ ఎవర్ యూ ఫీల్ ఈజ్ దేర్, ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఎగ్జిస్టెన్స్. Everything, whatever you feel, it is there in existence. Okay, as I told you, if you are telling only one, that is space, all pervading, there is no hole or gap in it, all pervading. And if you are saying that no, this is a pure person, okay, so there are so many characters in our past, okay, we name them, all that is this, sorry, where is that? Yeah, this, all that is this one, సెల్ఫ్. సో ఇవంతా స్పేస్ని వదిలేసి మిగతా మొత్తం తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇదంతా కలిపితే దీన్ని ఐశ్వర్యము అంటామండి. ఇదంతా ఐశ్వర్యము. ఓకే, యాజ్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇంప్రూవ్స్, థింగ్స్ విల్ వర్క్ ఫర్ అస్. ఇఫ్ వీ ల్యాక్ అండర్స్టాండింగ్, దెన్ దెర్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఫోన్ కాల్. హలో సార్. హలో, నమస్తే సార్. నమస్తే సార్, చెప్పండి సార్. సార్, ఇన్ ద మార్నింగ్ సెషన్స్ దేర్ ఈస్ ఎ రెఫరెన్స్ అబౌట్ powerful teacher. Yes sir. My question is, yes sir, there is a good teacher or the best teacher awards are there. Okay. Who is the powerful teacher? When a teacher has a commitment to his profession, is a powerful teacher. Or a professor, our teacher who has a lot of knowledge and information of his own is called a powerful teacher.
in what sense you have used the powerful teacher? In my powerful is a term which is relating to physics or some mechanical information. Then the term or the meaning is different. So who is a powerful teacher? In my view, the teacher, as per your ideas also, the teacher who has commitment or knowledge is called a powerful teacher, as you said. But what is the real meaning of a powerful teacher? Powerful is a concept different, relating to different ideas. Okay, sir. Can you answer this, sir? My humble question is this. Yes, sir. So my humble reply is, sir, కొన్ని భాషా దోషాలు సార్. ఏ రకంగా భాషా దోషాలు అంటే ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అ టీచర్ విత్ అండర్స్టాండింగ్. ఇప్పుడు వాళ్ళని ఏ రకంగా ఏ అడ్జెక్టివ్ యూజ్ చేయాలో దట్ ఐఎమ్ ఇన్కాంపిటెంట్ ఇన్ యూజింగ్ దట్ అడ్జెక్టివ్. సో అందుకనే నేను పవర్ఫుల్ టీచర్ అంటున్నాను, గుడ్ టీచర్ అంటున్నాను, గ్రేట్ టీచర్ అంటున్నాను, టీచర్ హూ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అంటున్నాను. బట్ ద మీనింగ్ ఈజ్ టీచర్ విత్ అండర్స్టాండింగ్. Okay, I hope you understood. I am talking about teacher with understanding, right? So this power, whatever power I am using, I am not using in the literary sense only. It is some adjective because of my bhasha doshamu, so I am using that. But I am telling teacher with understanding. I cannot use every time teacher with understanding, teacher with understanding. Why? Because teacher means with understanding. So when I am telling teacher, it means understanding is there. సో అండర్స్టాండింగ్ అంటే ఆచార్య చెప్పాను కదండి నిన్న, ఎవరైతే ఆచరిస్తారో వాళ్ళే. సో ఆచరించే ఆచార్యుడు అని నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో బట్ ఐఎమ్ నౌ స్పెసిఫికలీ టెల్లింగ్ దట్ ఆచరించే వాళ్ళు అంటున్నాను. సో ఇవన్నీ అంటే భాషలో వచ్చేవండి. సో ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ మచ్ మోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ దెన్ మీ, సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దీస్ థింగ్స్. హలో సార్. సార్ ప్రదీప్ సార్, శుభోదయం. జీడీసీ లక్ష్మీపేట సార్. చెప్పండి సార్. సార్ ఇందులో రెండు, మొదటిదేమో అభిప్రాయము, తర్వాత ప్రశ్న. మేము చాలా శ్రద్ధగా వింటున్నాం సార్. మేము ఎంత గ్రహించగలిగితే అంత గ్రహించగలుగుతున్నాం. ఎందుకంటే ఒక సిద్ధాంత పరంగా కొత్తగా ఉంది కాబట్టి కొంచెం సంక్లిష్టత వస్తుంది గ్రహించడంలో, అందులో దాచాల్సిందేం లేదు. అయితే 4 రోజుల కంటే ఇవాళ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన నిర్వచనాలు ఉన్నాయి కదా, అది గ్రహించడంలో ఇబ్బంది ఏంటి అనేది వాస్తవం. ఎందుకంటే న్యాయం అనేది మీరు ఏమన్నారంటే ఇరు మనుషులు లేక ఇరువురు సమానంగా సంతోషంగా ఉండేది న్యాయం అన్నారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు నిర్వచనం మారింది. ఈ సిద్ధాంత పరంగా కొంచెం ఇవాళ ఎందుకో ఇబ్బంది అవుతున్నది. ఒకటి మళ్ళీ చెప్తే బాగుంటుంది ఆ నిర్వచనాలు అనేది రిక్వెస్ట్ సార్. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్. రెండోది ప్రశ్న ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ 5 రోజుల తర్వాత ఉద్దేశం ఏంటంటే విద్యార్థిని నైతికత వైపు నడిపించడానికి తోడ్పడుతుందా, వాడిని ఒక స్థితప్రజ్ఞునిగా ఆత్మ పరిపూర్ణునిగా తయారు చేయడానికి ఈ కోర్సు తోడ్పడుతుందా అనేది ఇది ప్రశ్న. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, దాని తర్వాత నైతికత, ఈ రెండు ఆన్సర్ చేస్తానండి. సో ఆన్సర్ టు ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో నేను చెప్పిన ఫస్ట్ డే నుంచి లాస్ట్ డే వరకు ఏ డెఫినేషన్లో కాంట్రడిక్షన్ లేదండి. ఏ డెఫినేషన్లో కాంట్రడిక్షన్ లేదు. ఎందుకు? న్యాయము అంటే నా వ్యవహారము ఎదుటి మనిషితో ఎలా ఉండాలి అనేది. ఇట్ షుడ్ లీడ్ టువర్డ్స్ మ్యూచువల్ హ్యాపీనెస్. దాన్ని న్యాయము అన్నాం. అయితే మ్యూచువల్ హ్యాపీనెస్ కంటే ముందు సహజ స్వీకృతి ఆధారంగా ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి న్యాచురల్లీ యాక్సెప్టబుల్ టు మీ. ఏది న్యాచురల్లీ యాక్సెప్టబుల్ టు మీ? మూల్యాలు న్యాచురల్లీ యాక్సెప్టబుల్ టు మీ. మూల్యాలు ఏవి? విశ్వాసము న్యాచురల్లీ యాక్సెప్టబుల్, సమ్మానము న్యాచురల్లీ యాక్సెప్టబుల్, స్నేహము, మమత, వాత్సల్యము, శ్రద్ధ, గౌరవము, కృతజ్ఞత, ప్రేమ, ఈ 9 అంశాలు న్యాచురల్లీ యాక్సెప్టబుల్ టు మీ. అయితే ఇవి వేరే వాళ్ళతో నేను ఎగ్జిబిట్ చేశాను అనుకోండి, వేరే వాళ్ళతో ఆ వ్యవహారంలో చూపించాను అనుకోండి, అప్పుడు వచ్చేది మ్యూచువల్ హ్యాపీనెస్. అయితే ఈ మూల్యాలు ఉంటేనే మ్యూచువల్ హ్యాపీనెస్ వస్తుంది. సో మ్యూచువల్ హ్యాపీనెస్ రావడాన్ని న్యాయము అన్నాం. ఓకే, సంబంధంలో పరస్పరం ఇద్దరూ బిహేవ్ చేసుకుంటున్నారు, దాంట్లో వచ్చేది న్యాయము. అయితే ఇది అండర్స్టాండింగ్ అనేది సెల్ఫ్లో ఉండాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. దెన్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఈజ్, మీరు ఈ విద్యార్థి గురించి చెప్పారు కదండి. సో ఫర్ దాట్ ఐ వాంటెడ్ టు రైట్ సంథింగ్ ఎల్స్ హియర్. ఐఎమ్ రైటింగ్ ఫస్ట్ ది రియలైజేషన్ పార్ట్, దాని తర్వాత కల్పనాశీలత, దట్ ఈజ్ ఇమాజినేషన్ పార్ట్, దాని తర్వాత బిహేవియర్ అండ్ వర్క్ పార్ట్. సో ఈ రియలైజేషన్ పార్ట్ని మూల్యము అంటామండి.
మూల్యము. సో బేసిస్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ నాలెడ్జ్, రైట్ అండర్స్టాండింగ్. మూల్యము ఇవి ఎప్పటికీ మారవు, కాలంతో కానీ ప్రదేశంతో కానీ వ్యక్తులతో కానీ మారవు. దాని తర్వాత వచ్చేది నీతి. నీతి ఓకే, దీన్నే పాలసీ అంటాం. పాలసీ ఏ రకంగా ఈ మూల్యాలను వర్క్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇదేంటంటే క్రియేటివిటీ ఇక్కడ ఉందండి. ఏ రకంగా అంటే మన ఎన్విరాన్మెంట్లో ఏం చెయ్యాలి అనేది ఇది, ఇక్కడ క్రియేటివిటీ ఉంది. సో ఈ రెండు కలిపితే సెల్ఫ్. ఓకే, మూల్యము, నీతి. ఈ మూడోది బిహేవియర్ అండ్ వర్క్ని చరిత్ర అంటాం, క్యారెక్టర్ ఇది. ఓకే, ఇక్కడ వస్తాయి ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాల్యూస్, హౌ ద వాల్యూస్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్, దట్ ఈస్ పాలసీ. ఓకే, సో వాల్యూస్తో కూడిన పాలసీ సరిగా ఉందనుకోండి, దెన్ ద క్యారెక్టర్ విల్ బి డిఫైన్డ్. ఓకే, క్యారెక్టర్ విల్ బి డిఫైన్డ్ ప్రాపర్లీ. సో హౌ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ఈజ్, ఓకే, దాన్ని ఎథిక్స్ అంటాం. దీస్ ఆర్ ఎథికల్ థింగ్స్. ఎథికల్ అయితే ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఈ బిహేవియర్ అండ్ వర్క్ కెనాట్ బి యూనివర్సల్, ఇట్ కెనాట్ బి. మీరే చూడండి, ఓకే, యు ఆర్ వన్ పర్సన్, యు ఆర్ బిహేవింగ్ విత్ యువర్ సన్ in a different manner, you are behaving with your mother in a different manner, you are behaving with your father, you are behaving with your colleague, you are behaving with your boss, all are different. అవునా, ఒకే రకంగా మాట్లాడుతున్నారు అందరితో. ఓకే, కానీ స్నేహంగా మాట్లాడాలా, ద్వేషంగా మాట్లాడాలా, దాంట్లో కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? లేదు కదా. ఎలా స్నేహంగా మాట్లాడాలి? సో స్నేహంగా మాట్లాడడం అనేది మూల్యము, ఎలా స్నేహంగా మాట్లాడడం అనేది నీతి, మాట్లాడడం అనేది చరిత్ర. క్లియర్? మాట్లాడడం అనేది చరిత్ర, దట్ డిసైడ్స్. సో మూల్యము, నీతి, చరిత్ర. మూల్యాలు 30 మూల్యాలు. మానవ మూల్యాలు, జీవన మూల్యాలు 4, మానవ మూల్యాలు 6, స్థాపిత మూల్యాలు 9, శిష్ట మూల్యాలు 9, వస్తు మూల్యాలు 2, 30 మొత్తం మూల్యాలు 30. So this should become part and parcel of education, part and parcel of education, right from a small age up to graduation, all these things should come. అయితే వాళ్ళ పరిసరాలలో ఈ మూల్యాలను ఎలా ఎగ్జిబిట్ చేయాలనే ఎగ్జాంపుల్స్తో రావాలన్నమాట. ఇప్పుడు అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ లేవు మన దగ్గర. సో వీ షుడ్ కమ్ ఫార్వర్డ్, అండర్స్టాండ్ ద కంటెంట్ అండ్ దెన్ స్టార్ట్ రైటింగ్ ద వర్క్ బుక్స్, ఎక్సర్సైజెస్, ట్యుటోరియల్స్, లెసన్స్, ఉపన్యాసాలు, కావ్యాలు. ఓకే, చాలా రావాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకా చాలా. దిస్ ఇస్ ద బిగినింగ్ ఓన్లీ నౌ. దట్ ఈజ్ మూల్యాలు. నీతి, నీతిలో ఐ టోల్డ్ యూ 3. ఓకే, అర్ధనీతి, రాజనీతి, ధర్మనీతి. అర్థము అంటే ఏంటి? 3 అర్థాలు ఉన్నాయి, 3 అర్థాలు. ఒకటి తనువు, రెండవది మనసు, మూడవది ధనము. తనువు, మనసు, ధనము మనం ఎలా స్పెండ్ చేస్తున్నాము అనేది. ఓకే, తనువు, మనసు, ధనము. సో ఇవి 3 అర్థాలు. అర్ధనీతి. ఓకే, రాజనీతి, రాజనీతి అంటే ప్రొటెక్షన్. ధర్మనీతి అంటే రైట్ యూటిలైజేషన్. 3 థింగ్స్. సో హౌ టు ప్రొడ్యూస్ ఈజ్ అర్ధనీతి, హౌ టు ప్రొటెక్ట్ ఈజ్ రాజనీతి, హౌ టు యూటిలైజ్ ఇన్ ఎ రైట్ మేనర్ ఈజ్ ధర్మనీతి. సో ఈ మూడిట్లలో ధర్మనీతి ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. హూ విల్ బి ఫిట్ ఫర్ ధర్మనీతి? those who have understood the first and second one. ఇప్పుడు ఏమైందంటే in current education system we are detaching kids from production process, you can see that. So most of us and people who are studying with us are getting detached from the other 3 entities of the environment or nature. నిన్న ఉదాహరణ చూసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఏమైందంటే మనం చెప్తున్న చదువు కూడా ఎలినియేటెడ్గా ఉంది. ఏ రకంగా ఎలినియేటెడ్గా ఉంది? ద కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ వీఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, ఆ వస్తువు ఎప్పుడు చూడలేదండి వాళ్ళ లైఫ్లో, అలాంటి వస్తువులతో చదువు చెప్తున్నాం మనం. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ ఫస్ట్ టు గివ్ లోకల్ నాలెడ్జ్ టు ద పర్సన్. హౌ టు ఇంప్రూవ్ లోకల్ షార్ట్ కమింగ్స్, దట్ కైండ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ లేటర్. ఓకే, బిఫోర్ దట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అర్థమైంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వీఆర్ గివింగ్ ఎ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ ఫిట్ ఫర్ అవర్ లోకల్ ఎన్విరాన్మెంట్. So that is the biggest shortcoming. I don't have any solution right now, you have to think. So whatever
you are teaching in your own area, is it making students alienated from that place? Are they looking backward their own place, or they are committed to work for the betterment of that place? So, that is what is required. Okay, that is what is required. So, Niti is how to fulfill these values అన్నదానికి lot of processes are there, that is what is called imagination, కల్పనశీలత ఇది. ఓకే, దాని తర్వాత బిహేవియర్ అండ్ వర్క్, అది చరిత్ర. చరిత్రలో 3 అంశాలు ఉన్నాయి. మొదటిది స్వధనము, ఓకే, రెండవది స్వనారి స్వపురుషుడు, మూడవది దయాపూర్ణ కార్య వ్యవహారము. 3 ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్. స్వధనము, స్పౌస్, స్వనారి స్వపురుషుడు, మూడవది దయాపూర్ణ కార్య వ్యవహారము. ఓకే, దీస్ 3 ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్. స్వధనము, స్వధనము అంటే ఏంటి? మై మనీ, మై ప్రాపర్టీ. వాట్ ఈజ్ మై ప్రాపర్టీ? ఈ 3 రకాలుగా వచ్చేదాన్ని నా ప్రాపర్టీ అంటాము. ఫస్ట్ వన్, దాన్ని ప్రతిఫలము అంటామండి, ప్రతిఫలము. రెండవది పారితోషము, మూడవది పురస్కారము. ప్రతిఫలం అంటే ఏంటి? నేను భూమి మీద ఎఫర్ట్ పెడితే ఏదైతే ఉత్పత్తి వస్తుందో దాన్ని ప్రతిఫలము అంటాము. ఐ హ్యావ్ రైట్ ఆన్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ మై థింగ్. ఓకే, ఆ మై థింగ్ అని ఎందుకు అనుకుంటున్నాను? నేను నాకు కావాల్సింది కన్జ్యూమ్ చేసి నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి పనిచేస్తున్నాను, అది రైట్. సో ఐఎమ్ ప్రాస్పరస్. ఓకే, నంబర్ 1. సెకండ్, ఓకే, పారితోషము. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పారితోషము? రెమ్యునరేషన్, రైట్. ఎప్పుడు వస్తుంది అది? వెన్ I am exhibiting the excellence, because of that excellence if somebody is benefiting and that person is giving in return, there is no demand from my side, whatever that person is giving, okay, that is paritosham. Puraskaram, okay, puraskaram. So this puraskaramu is I was mistaken. Puraskaramu is in return of excellence. Paritoshamu is like if somebody is happy and that person is giving, that is paritoshamu. So during say functions like the festivals appudu peddavallu pillalaku istuntaru chudandi, that is paritoshamu. Puraskaramu is in return of excellence. Okay, so excellence ante enti? ఈ 6 అంశాలలో ఏదన్నా ఒక దాంట్లో, రెండిట్లో, మూడిట్లో, 6 if I am showing excellence, that we give. So అందుకనే knowledgeable persons ki always we have everything to give. You see that, అవునా కాదా? మీరే చెక్ చేసి చూడండి. ఆర్ యూ గివింగ్ ఆర్ నాట్ గివింగ్? యూ చెక్. ఓకే, సో ఈ 3 రకాలుగా కనుక డబ్బు మన దగ్గరకు వస్తే దే విల్ బి నో కేయాస్ ఇన్ సొసైటీ. ఇప్పుడు ఏమైంది? దెర్ ఈజ్ అ డిమాండ్ దట్ ఐ వాంట్ దిస్ మచ్. ఓకే, సో ప్రతిఫలము, పారితోషము, పురస్కారము, ఈ 3 రకాలుగా నడిచింది అనుకోండి స్వధనము, దెన్ దెర్ విల్ బి నో కేయాస్ ఇన్ సొసైటీ. బట్ ద కరెంట్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ క్రియేటింగ్ ఆఫ్టర్ 10-15 years దెర్ ఈజ్ ఎ బ్లాక్. ఓకే, ఆర్థిక సంక్షోభం వస్తుంది కదండి, ఒక 10 సంవత్సరాలతో 20 సంవత్సరాలు దేర్ ఇస్ అగైన్ బ్లాక్. ఎందుకంటే వర్చువల్గా మనం తయారు చేసాం కాబట్టి సొసైటీని. సో సమ్వేర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్ కమ్స్ అండ్ దెన్ హోల్ సొసైటీ గెట్స్ ఎఫెక్టెడ్. మళ్ళీ వీఆర్ కంటిన్యూయింగ్ విత్ సమ్ అజంప్షన్స్, సమ్ మార్కెట్ ఎకానమీస్, దెన్ అగైన్ దెర్ ఈస్ ఏ ప్రాబ్లమ్, అగైన్ ఇట్ విల్ గో. సో ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్, మెనీ పీపుల్ ఆర్ డైయింగ్ ఆల్సో, రైట్. నౌ వేర్ వీ షుడ్ స్టార్ట్? at the level of right understanding. So that is స్వధనము. స్వనారి స్వపురుషుడు అంటే ఏంటి? సమాజం చేత అంగీకరింపబడ్డ స్పౌస్. There are many relations right now which are not acceptable in society, unacceptable. So you cannot feel it is a right relationship, you cannot feel it is a right relationship. Okay. And then as a summary I will tell all these 3 things. So there are 9 items for a person to become continuously happy. మొదటిది జ్ఞానము, రెండవది వివేకము, మూడవది విజ్ఞానము, నాలుగవది వ్యవహారము, ఐదవది పని ఆర్ కార్యము, ఆరవది వ్యవస్థలో కృషి, ఏడవది అఖండ సమాజము, ఎనిమిదవది సార్వభౌమ వ్యవస్థ, తొమ్మిదవది మానవ పరంపర. 9 ఐటమ్స్ ఆర్ దేర్. జ్ఞానము నాలెడ్జ్, ఓకే, ఏది ఎలా ఉందో తెలుసుకోవడాన్ని జ్ఞానము అన్నామండి. వివేకము అంటే లక్ష్యం యొక్క స్పష్టత, క్లారిటీ ఆఫ్ టార్గెట్, సెకండ్ ఐటమ్. థర్డ్ ఐటమ్ విజ్ఞానము, లక్ష్యాన్ని చేరుకునే మార్గము, అది విజ్ఞానము. సో ఈ జ్ఞానము, వివేకము, విజ్ఞానము ఈ మూడింటి కాంబినేషన్నే ప్రతిభ అంటాము, టాలెంట్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్.
ఓకే, ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నామంటే ఇన్ఫర్మేషన్ నాలెడ్జ్ అని కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాం. దట్ ఈస్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్ రైట్ నౌ. ఓకే, సో జ్ఞానము వివేకము విజ్ఞానము దాన్నే మనిషి యొక్క ప్రతిభ అంటాం. అయితే ప్రతిభ ఉంటేనే వ్యవహారము కార్యము వ్యవస్థలో కృషి. వ్యవహారము అంటే బిహేవియర్, కార్యము అంటే వర్క్, బిహేవియర్ అండ్ వర్క్. దిస్ బిహేవియర్ విత్ అదర్ పర్సన్, వర్క్ ఆన్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద నేచర్, బిహేవియర్ విత్ ఎవ్రీబడి ఆన్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద నేచర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వ్యవస్థలో కృషి. దట్ ఈస్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ సొసైటీ, పార్టిసిపేషన్ విత్ నేచర్. ఈ మూడు సరిగ్గా ఉన్నాయనుకోండి దాన్నే వ్యక్తిత్వము అంటాం. పర్సనాలిటీ అంటే అది. పర్సనాలిటీ డజంట్ మీన్ దట్ ద హౌ యూ టాక్, హౌ యూ డ్రెస్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్. నో, పర్సనాలిటీ ఈజ్ యువర్ బిహేవియర్, యువర్ వర్క్ అండ్ యువర్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ లార్జర్ సొసైటీ. ఓకే, దీస్ త్రీ థింగ్స్. సో ప్రతిభ ఉంటేనే దానిపైన వ్యక్తిత్వం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వ్యక్తిత్వము చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తామండి. ఓకే, దే లాట్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ ఆర్ దేర్. యూ కెన్ డిఫైన్ మెనీ మోర్ వేరియేషన్స్. పర్సన్ విల్ నాట్ గ్రాస్ప్ ఎనీథింగ్. He or she will try to imitate the other person. You cannot establish harmony in society by telling stories. You have to go to the knowledge level. What is that? Right understanding. Otherwise it cannot be sustainable. 2-3 days there will be imitation of that person. After that ఏమవుతుంది, అలసిపోతామండి. ఓకే, అందుకని ఆదర్శంగా ఉండడం కూడా కొంచెం కష్టమైన పని. సహజంగా ఉండడం ఈజీ అండి. సో ఆదర్శంగా చూపించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాము, కానీ కొద్ది రోజుల తర్వాత అలసిపోతాం మళ్ళీ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఇమిటేషన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. యూ కెనాట్ ఇమిటేట్ ఎ పర్సన్, రైట్? ఇట్ ఈస్ గుడ్, ఐఎమ్ టెల్లింగ్, రోల్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, బట్ యూ కెనాట్ టేక్ ఎ స్టోరీ ఆఫ్ ద పర్సన్ వితౌట్ గోయింగ్ ఇన్ టు హౌ దట్ పర్సన్ ఈస్ బిహేవింగ్ లైక్ దట్. వీ వాంట్ టు ఇమిటేట్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇమిటేషన్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ విల్ డై అవుట్ సూన్. అర్థమైంది కదా? ఇట్ విల్ డై అవుట్ సూన్. క్లియర్? నో, దట్ పర్సన్ డిడ్ లైక్ దట్. It won't work. So జ్ఞానము వివేకము విజ్ఞానము వ్యవహారము కార్యము వ్యవస్థలో కృషి. ఫస్ట్ 3 ఆర్ ప్రతిభ, సెకండ్ 3 ఆర్ పర్సనాలిటీ వ్యక్తిత్వము, లాస్ట్ 3 దట్ ఈజ్ అఖండ సమాజము, దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్డివైడెడ్ సొసైటీ, సార్వభౌమ వ్యవస్థ. ఓకే, యూనివర్సల్ ఆర్డర్. థర్డ్ వన్, నైన్త్ వన్ ఈజ్ మానవ పరంపర, హ్యూమన్ ట్రెడిషన్. ఓకే, యూనివర్సల్ హ్యూమన్ ఆర్డర్. ఈ మూడింటిని కలిపితే స్వరాజ్యము అంటాం. మూడింటిని కలిపితే స్వరాజ్యము అంటాం. సో వీ వాంట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్, యూ డిసైడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. వీ వాంట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. నౌ ఈ మానవ పరంపర రన్ అవ్వాలంటే దెర్ ఆర్ 4 ఐటమ్స్ ఇన్ ఇట్. సంస్కృతి నంబర్ 1, సభ్యత నంబర్ 2, విధి నంబర్ 3, వ్యవస్థ నంబర్ 4. దీస్ 4 ఐటమ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, రైట్? సంస్కృతి, సభ్యత. సో లెట్ మీ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సభ్యత. సభ్యత అంటే ఏంటి? లెట్స్ టేక్ ఉమెన్ ఆర్ మ్యాన్ వేరింగ్ ఏ శారీ ఈజ్ సభ్యత. వాట్ ఈజ్ సంస్కృతి? హౌ టు వేర్ శారీ. సో సంస్కృతి చేంజెస్ ఫ్రమ్ ప్లేస్ టు ప్లేస్ ఆర్ నాట్, యూ చెక్. ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఇన్ ఇండియా దెర్ ఆర్ సో మెనీ వెరైటీస్ ఆఫ్ wearing sarees, right? Now why to wear that? So that comes from vidhi, right? Vyavastha of producing sarees should be there. అర్థమైంది కదా? సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్తున్నాను. ఇది ప్రతి అంశంలో మీరు చూడొచ్చు ఇదనమాట. ఈ 4 అర్థం అవ్వాలి. సంస్కృతి అర్థం అవ్వాలి, సభ్యత అర్థం అవ్వాలి, విధి అర్థం అవ్వాలి, వ్యవస్థ అర్థం అవ్వాలి. ఓకే, వ్యవస్థ అనేది హౌ ద ట్రెడిషన్స్ విల్ కంటిన్యూ అనేది, రైట్? ఇందాక నేను లాస్ట్ అంటే నిన్న మొన్న చెప్పాను చూడండి, పశు మానవుడు, రాక్షస మానవుడు, మానవుడు, దేవమానవుడు, దివ్య మానవుడు అని. సో దివ్య మానవుడు వర్క్స్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద సిస్టమ్స్. ఓకే, దేవమానవుడు విల్ వర్క్ ఫర్ ద సిస్టమ్. దివ్య మానవుడు విల్ వర్క్ ఫర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ద సిస్టమ్స్. దేవమానవుడు విల్ వర్క్ ఫర్ సిస్టమ్స్. మానవుడు విల్ వర్క్ ఇన్ ద సిస్టమ్. అర్థమైంది కదా? రాక్షస మానవుడు అండ్ పశు మానవుడు విల్ డిస్టర్బ్ ద సిస్టమ్, right? Will disturb the system. So Pashumanavadu will disturb the system as and when it is available, he will grab. Rakshasa Manavadu, even when it is not available, by putting strength he will grab. So now ఈ అన్ని రకాల షేడ్స్ మనకు కనిపిస్తున్నాయా, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ఏమనుకుంటున్నాం అంటే దేవమానవుడు అనేటప్పటికీ వాళ్ళు కనబడొద్దు మనకు అసలు. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ దెర్ ఈజ్ ఐడెంటిఫికేషన్. నో, ఇట్స్ నాట్ దట్. సో దీస్ 5 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ఏమైందంటే
వేరే వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో అది తర్వాత విషయం అండి. మనం ఈ ఇందులో ఎక్కడున్నాము, దేని గురించి పని చేయాలి, రైట్. సో ఇమ్మీడియట్గా ఆలోచన ఏంటంటే దివ్యమానవుడు కావాలి, రైట్. బట్ అవర్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఆర్ ఇన్ 1 and 2, సమ్ టైమ్స్ ఇన్ 3. ఓకే. సో పశుమానవుడు, రాక్షస మానవుడిలో రిఫ్లెక్షన్స్ మనకి కనిపిస్తాయి. సమ్ టైమ్స్ మానవుడు ఆ ఒక్కసారి మనం ఏదో చేస్తే 10 సంవత్సరాలు దాన్ని ఇంకా నేను అందరూ చెప్తూనే ఉండాలి. ఓకే, రైట్. చారిటీ నేను చేశానండి, ఎప్పుడు చేశారు? 10 సంవత్సరాల కింద చేశారు. సో ఇంకా అదే ఎవ్రీబడి షుడ్ రికగ్నైజ్ ఇట్. ఇట్స్ నాట్ దట్, ఇట్ ఈస్ దేర్, ఇట్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్సైడ్ అండ్ ఇట్ విల్ ఎగ్జిబిట్ automatically if it is there with you. So all this. So with this I would like to close the content part, and if there are any discussion, అఖండ సమాజము అన్డివైడెడ్ సొసైటీ అండి. దయాపూర్ణ కార్యవ్యవహారం అంటే దిస్ 30 మూల్యాలను ఎగ్జిబిట్ చేయడాన్ని అంటామండి. దయాపూర్ణ కార్య వ్యవహారము, అఖండ సమాజము మేడం, అఖండ సమాజము, సార్వభౌమ వ్యవస్థ, ఒక నిమిషం మేడం, అఖండ సమాజము, సార్వభౌమ వ్యవస్థ, మానవ పరంపర, మానవ పరంపర. ఏదండి? లేదండి, ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ కోర్సు, జీవన విద్యలో ఉన్నాయి, మీ బుక్లో లేవు కానీ చెప్తాను. ఓకే. సో ఒక నిమిషం అండి, జస్ట్ అయిపోయిందండి. అఖండ సమాజము, సార్వభౌమ వ్యవస్థ, మానవ పరంపర. మేడం యువర్ క్వశ్చన్? దయాపూర్ణ కార్య వ్యవహారము, కార్యము వ్యవహారము. సో దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ క్యారెక్టర్లో వస్తుంది. అదే చరిత్ర అంటే హిస్టరీ కాదండి, క్యారెక్టర్ అది. ఓకే, మారినాయి కదా, చాలా వర్డ్స్ మారి. ఓకే, ఎస్, యా, గో హెడ్ సార్. హలో, నా పేరు సోమశేఖర్ సార్. ఎస్ సార్, గో హెడ్. నేను భూమిపట్నం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. ఎస్ సార్. మనం లాస్ట్ 5 days నుంచి మనం మెయిన్గా ఇప్పుడు మీరు 30 విలువలు మూల్యాంకనం అని చెప్పారు కదా. అవును సార్. ఆ తర్వాత దాంట్లో అండర్స్టాండింగ్ ఒకటి చెప్పారు, స్థితి చెప్పారు, సమత్వం చెప్పారు, అయితే ఇవన్నీ ఒకదానితో లింక్ అయినప్పుడు హౌ కెన్ వి డ్రాగ్ ద స్టూడెంట్స్ టువర్డ్స్ దిస్ వాల్యూస్ సార్? హౌ కెన్ యూ అన్నిటికీ ఒకే ఒక లింక్, నా ఇష్టం అంటే నా ఇచ్చ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లింక్డ్ విత్ ద డిజైర్. సో నా డిజైర్ అయినప్పుడు హౌ కెన్ యూ పాస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టు ద స్టూడెంట్స్ సార్? ఎస్ సార్. సార్ ఒకసారి యూ మిస్డ్ 1 point సార్. నా ఇష్టము అది వేరే వాళ్ళకి కూడా నచ్చాలి, సెకండ్ ఉంది అక్కడ. ఓకే, నా ఇష్టం దగ్గర వదిలేస్తే కుదరదండి. ఇట్ షుడ్ లీడ్ టు మ్యూచువల్ హ్యాపీనెస్, అదర్వైజ్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ కాల్డ్ నా ఇష్టం. ఓకే, దెర్ ఈస్ నథింగ్ కాల్డ్ నా ఇష్టం, అందుకనే చెక్ ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, మ్యూచువల్ హ్యాపీనెస్, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిహేవియర్ ఇట్ షుడ్ లీడ్ టు మ్యూచువల్ హ్యాపీనెస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ వర్క్ ఇట్ షుడ్ లీడ్ టు మ్యూచువల్ ప్రాస్పెరిటీ. దట్ ఈస్ ద లింక్. Two things are there. If it is behavior, that should lead to mutual happiness. If it is work, that should lead to mutual prosperity. Okay, so ఇక్కడ ఈ దాంట్లో ఉంది చూడండి, ఆ టేబుల్లో ఇందులో ఉంది. If it is behavior, it should lead to mutual happiness, this blue color. If it is work with the rest of the nature, it should lead to mutual prosperity. So I cannot exploit the nature. If I am exploiting the nature, I have not understood niyamamu. If I am exploiting the other person, then I have not understood nyayamu. రైట్. సో మీకు అర్థం కాలేదు అని అంటే ఎవ్వరు ఒప్పుకోరండి, అర్థమైంది అంటారు. అర్థమైన దగ్గర ప్రాబ్లమే ఉండదు. ఓకే, మన హ్యాపీనెస్ కొరకు మనకు అండర్స్టాండింగ్ కావాలి, రైట్. మన హ్యాపీనెస్ కొరకు మనకు అండర్స్టాండింగ్ కావాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ అన్హ్యాపీ, యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ సంథింగ్ విచ్ యూ షుడ్ డూ. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ వన్. ఎస్ సార్, యూ గో హెడ్. ఇక్కడ హిందీ బేస్డ్ వర్డ్స్ కొన్ని గమనించుకోవాలండి. మా సారు వాడుతున్నవి ఇందాక చమత్కారం అన్న వర్డ్ వాడేది. చమత్కార్ అన్న హిందీ వర్డ్కి మీనింగ్ మెరకిల్. సార్తో ఆన్సర్ ఇచ్చేటప్పుడు వాడారు. విధి అంటే లా, నీతి అంటే పాలసీ. నీతి అన్నది హిందీలో, మన తెలుగులో మారల్స్ అన్న అర్థంలో తీసుకుంటాం. వాతావరణం చాలా వేడిగా ఉంది కాబట్టి టీచర్స్ చాలామందిలోని ఇగ్నోరెన్స్ మనలో, అంటే నాకు తెలుసు ఒకటి చెప్పేదేమిటి, అలాంటిది ఒక చిన్న ఇది ఇన్సిడెంట్ ఒకటి చెప్తాను. చాలామంది టీచర్స్కి తెలుసు, ఏ కమ్యూనిటీని లేకపోతే ఎవరిని ఇది ఇబ్బంది పెట్టే ఉద్దేశం కాదు. ఒక ఎంఈఓ గారేమో స్కూల్కి వెళ్ళారట. ఎంఈఓ గారు స్కూల్కి వెళ్తే ఇంకా హెడ్ మాస్టర్కి ప్రాణాలు పోతాయి. అతనికి ఏర్పాట్లు చేసేసరికి ఇతని పని అయిపోతుంది.
సో పాపం ఆయన వెళ్ళాడు ఏదో ఏర్పాట్లు చేసుకోవడానికి. ఈ లోపు నేను 5వ తరగతిలో కూర్చున్నాను. కూర్చున్న తర్వాత ఏం చేయాలి, ఖాళీగుండి ఏదో ప్రశ్న వేద్దామరా అని చెప్పి, రై శివధనస్సు ఎవరు విరిచారా అన్నట్ట అనేసరికి ఒక కుర్రాళ్ళు లేచాడు. మాది విజయనగరం యాక్సెంట్ వాడతానండి. నానే తెరలేదండి, నన్ను 3 రోజులు స్కూల్కే రాలేదండి అన్నట్టు. ఏది ఇరిసినా అదిగో అలా అప్పలరాజు ఇరిసేస్తాడండి అన్నట్టు. ఈ లోపల నా మేషారు, రే అప్పలరాజు శివధనస్సు ఎవరు విరిచారా అన్నట్టు. నేనేనండి యజమాని అక్కడ పంపించారు, అదిగో అది ఇరిసేస్తాడండి సత్యమ్మ దాన్ని అడగండి అన్నట్టు. సత్యమ్మని అడిగాడు. ఇలాగ క్లాస్ అందరినీ ప్రశ్న వేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఓ అంటే ఓ అని రాగం పెట్టడం ప్రారంభించారు. ఈ లోపల పాపం ఈ హెడ్ మాస్టర్ గబగబా వచ్చారు. ఏడుస్తున్నారు అందరూ, ఏమిటైందో తెలీదు. ఎంఈఓ గారు అన్నారట. ఎంఈఓ గారు ఉద్దేశం ఏమిటంటే, అవునండి శివధనస్సు ఎవరు విరిచారు అన్నది కూడా మీ పిల్లలకి తెలియదు, సెంటెన్స్ పూర్తి అవనివ్వాలి కదా. మనలో ఇది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లము. అవునండి హెడ్ మాస్టారు శివధనస్సు ఎవరు విరిచారు అనేసరికి, ఇరిచారా, నేను వెళ్ళేసరికి యదవులు ఏదో ఒకటి ఇరిచి నా కొమ్ము ఉంచారు అన్నారు. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమిటి, హెడ్ మాస్టర్ కూడా డెవలప్ చేసుకోలేదు ఫ్యాకల్టీస్. అంటే చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. నేను కోరుకునేది మన టీచర్ కమ్యూనిటీ అందరినీ ఏంటంటే, ఇవన్నీ మనకి తెలుసు, విశ్వం నాకు తెలీదా, మనిషి అంటే తెలీదా, ఆత్మ అంటే నాకు తెలీదా. మనం చాలా తెలుసు అనుకుంటాం కానీ చాలా తెలియని ఉంటాయి. తెలిసిన ఉన్న ఎనాలిసిస్ వస్తుంది. కాబట్టి వీటిని సారు కానీ మన కమిషనరేట్ కానీ మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే, యూ డూ ఆన్ యువర్ ఓన్. అందుకని మనకి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేశారు కాబట్టి ఇందులో ఉన్న వర్డ్స్ని తీసుకోవద్దు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అంచేత నేను అనేది ఏంటంటే, ఈ ఐడియాస్ని అన్నీ ఇప్పుడు ఈ సహాస్తిత్వం ఉంది, దీనిలో కొన్ని విషయాలు మనం పిల్లలకి చెప్పలేము, కానీ ముందువి మనం పిల్లలకి చెప్పచ్చు. ఇలాంటివి కొన్ని మనం పిల్లలకి చెప్పచ్చు. వీఆర్ ఎట్ అవర్ లిబర్టీ కాబట్టి బీయింగ్ లెక్చరర్స్ అంచేత మనం చేయగలమని అనుకుంటున్నాను. సో ప్రదీప్ గారి గైడెన్స్లో మనం చేయగలమని అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి అందరూ కూడా అలాంటి ఇగ్నోరెంట్ టీచర్స్ కాకుండా మంచి టీచర్స్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. రైట్ అండర్స్టాండింగ్ దాని గురించి ఒకవేళ సార్ ఈ టాపిక్ని మేము టీచ్ చేయాలంటే మాకు ప్రాపర్గా అండర్స్టాండింగ్ కావాలి సార్. సో అప్పుడు మాత్రమే ఎఫెక్టివ్గా టీచ్ చేయగలం. సో ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్స్ అండ్ డౌట్స్. వితౌట్ క్లారిఫైయింగ్ దట్ డౌట్స్ హౌ కెన్ ఐ టీచ్ టు దట్ స్టూడెంట్స్? అట్ ద సేమ్ టైం ఆ స్టూడెంట్స్ ఇది పాస్ అవ్వాలంటే 50% మార్క్స్ రావాలి. ఆల్రెడీ మా వెబ్సైట్లో పెట్టారు సార్, సిసి వెబ్సైట్లో 50% రావాలి అంటే ఒకవేళ వాళ్ళు పాస్ అవ్వాలి కాబట్టి మేము అట్లీస్ట్ ఆ క్వశ్చన్స్ చెప్పేసి ఈ చదవండి పాస్ అవుతారని చెప్తే ఇంతకుముందు సబ్జెక్ట్ లాగా ఇది కూడా అవుతుంది సార్. కానీ దీన్ని ఎట్లా మేము ఎన్కాల్కులేట్ చేయాలి సార్? ఎందుకంటే దీన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలంటే టీచ్ చేస్తూనే 6 years పడుతుంది అన్నారు. అసలు రైట్ అండర్స్టాండింగ్ లేకుండా మేము స్టేజ్కి ఎక్కాలంటే మాకు కంప్లీట్గా కనీసం అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి సార్, కొంతలో కొంత అయినా మీ అంత కాకపోయినా. సో అవన్నీ లేకుండా అసలు మేము స్టూడెంట్స్ని ఎట్లా సాటిస్ఫై చేయాలి సార్? ఎందుకంటే చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సార్ స్టూడెంట్స్ నుంచి, ఎస్పెషల్లీ యూజీ లెవెల్. సో వీటన్నిటిని అసలు ఎట్లా చేయాలంటే మాకు ముందు రైట్ అండర్స్టాండింగ్ కావాలి సార్. అలాంటి టైంలో మేము డైరెక్ట్గా వెళ్ళి మేము స్టేజ్కి క్లాస్ చెప్పాలి సార్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో. సో దానికి ఎట్లా మేము చేయాలో కొంచెం క్లారిఫికేషన్ సార్. ఎస్ సార్. Yeah, it's very important question, sir. I would like to answer this question. See, when we stand in front of teachers, in front of students, what is more important is look inside us, right? పరిస్థితి అంత దారుణంగా కూడా లేదండి. we already have some values, okay? So what are the values which we are following right now? If we start from that point, then situation will be very easy for us. If we start తర్వాత మనం రియలైజ్ అవ్వాల్సింది ఏంటంటే, మన లోపల ఇప్పుడు ఏది లేదు అనేది క్యాచ్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ టు అస్ ఓన్లీ ఫస్ట్. దెన్ వీ స్టార్ట్ రేడియేటింగ్ అవర్ వాట్ ఎనర్జీ ఈజ్ దేర్. సో వాట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్, ఇఫ్ సే దిస్ వర్క్షాప్ ఈజ్ ఓవర్, ఈ వర్క్షాప్లో what I am asking is, మీరు అన్నీ గుర్తుండకపోయినా there are only 2 points which I am asking. Human being is coexistence of body and cells. ఇది
సెంటెన్స్ రూపంలో తెలుస్తుందండి, రియలైజేషన్ రూపంలో తెలియలేదు. ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ దాట్. నెంబర్ 1. ఆ డిఫరెన్స్ తెలియలేదు అనుకోండి, వి విల్ లీడ్ అవర్ లైఫ్ ఇన్ పశు మానవుడు, రాక్షస మానవుడు అండ్ సమ్ షేడ్ ఆఫ్ మానవుడు. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఇంకంతకంటే ముందుకు వెళ్ళడం సాధ్యమే కాదు. దట్ ఈజ్ 1. అయితే ముందుకు వెళ్ళాలంటే ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ వెరిఫికేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అయితే ఇప్పుడు డెఫినెట్లీ వీఆర్ టీచింగ్ సంథింగ్. సో లెట్ us లుక్ ఇన్సైడ్ us, వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ కాంపొనెంట్ విచ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్సైడ్ us. సో దాన్ని బయటకు తీయండి, అది స్టార్ట్ చేయండి చెప్పడం. సో ఎప్పుడైతే చెప్పడం స్టార్ట్ చేస్తామో మన లోపల కనిపించేది ఏంటంటే, వీ స్టాప్ గాసిపింగ్, వీ స్టాప్ కంప్లైనింగ్. ఓకే, వీ స్టాప్ కంప్లైనింగ్. కంప్లైంట్స్ ఉండవు ఇంక మన లోపల. అయితే ఏం చేసినా సరే రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది. అర్థమైంది కదా. సో ఒకరిని తక్కువ మాట్లాడడం ఇది జరగదు ఇంకా. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ వీ ఇగ్నోర్ దట్. ఇట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ అస్, బట్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ద పాజిటివ్ చేంజ్ ఇన్ దట్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఆ టైప్కి అడుగులు వేస్తుంటాము చూడండి, అప్పుడు ఇన్ దట్ ఫామ్ ఇట్ విల్ టేక్ 6 years సార్. 6 years అని ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఇట్ ఈస్ యూ నీడ్ 2 batches టు గో, దట్స్ ఆల్. 2 సార్లు. ఓకే, ఇప్పుడు గ్లాస్లో చెత్త ఉందనుకోండి, మెల్లమెల్లగా మీరు సడన్గా మొత్తం గ్లాస్లో నీళ్లు పాడేసి ఇంకో కొత్త నీళ్ళు తీసుకోవడం సాధ్యం అవ్వట్లేదండి ఇప్పుడు మనకి. సో మెల్లమెల్లగా యు ఆర్ యాడింగ్ 1 spoon. నేను ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వగానే సార్ కింద సెటిల్ అయింది ఏం చేస్తా ఉంటాను. ఓకే, సో అప్పుడు వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ యు ఆర్ స్టిరింగ్ ఇట్ and then adding 1 spoon, again stirring it, adding 1 spoon. In that manner you will clean up everything. So it will take time. Aitha clean up process lo what we realize is we are actually cleaning ourselves. We are actually cleaning ourselves, right? If బయట ఏదైతే చెడు కనిపిస్తుంది చూడండి, ఆ రిఫ్లెక్షన్ నా లోపల వచ్చి నాకు బాధ కలుగుతుందండి. ఆ రిఫ్లెక్షన్ నా లోపల వచ్చి నాకు బాధ కలుగుతుంది. ఒకవేళ అలాంటిది రావట్లేదు అనుకోండి, then our work will be always in a better manner in the positive side. So what I am telling is, people who are younger and little near to the age of the students, they will be able to deliver this in a much better manner, and teachers who are little older, they can become inspiration to these younger teachers, that what you are doing is right, go ahead and do it. Okay, so అందరి రోల్ ఉందండి దీంట్లో, అందరి రోల్ ఉంది. ఎందుకంటే యంగ్ టీచర్స్ ఆర్ వెరీ నియర్ టు ద లోకల్ ప్రాక్టీసెస్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. లిటిల్ ఓల్డర్ టీచర్స్కి ఏమవుతుందంటే, దెర్ ఈస్ ఆల్రెడీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ జనరేషన్ గ్యాప్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసెస్. ఓకే, నౌ వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ little older teachers or teachers with experience should become inspiration to teachers who are fresh in this teaching community, and then teachers who are starting their career are very near to the practices. So then slowly you can mold the student community. So I want to play one song which is around 4 minutes. So please listen, and we'll take break after this one and then reassemble. ఏడిస్తే నీకు
Yeah. So, yeah. Now, we will take break and reassemble after lunch. So, we will first summarize then we will go for feedback. So, thanks to everybody.